चाहे दुनिया नूं तारदे फिरदे ने, तारन वास्ते आए ने, तार रहे ने ये जगत दे मालक। फिर उसने सारा कुछ ही दसिया, कहन लगा जी मैं पल दे विच बहुत गरीब से ते पल दे विच ही मैं अमीर हो गया। पल दे विच ही वेखो भखारी बना दिंदा हो, पल दे विच ही भखारी नूं ही वो राजा बना दिंदा है। पल दे विच ही वो मालक देखो जिहड़ा उसका प्रेमी है, शरदावानी है, पल विच बना सकदा। वेखो बेनती करी जी किरपा करो हुण महलां दे विच चलो। सतगुरु बचन कर लगे नहीं, असी इत्थे ही रहना है, इत्थे ही बैठांगे, जिहड़ी तू सेवा करनी है तू इत्थे ही लिया के तू सेवा कर ला, साडी इत्थे ही सेवा कर ला। इतिहास दे विच जिक्र आउंदा कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह फिर उत्थे काफ़ी दिन रहे, होर दुनिया नूं भी उपदेश दिता। जिहड़े शहर दे लोग सन उन्हां नूं भी सब नूं ही पता लग्या भी ये तां गरीब सी। फिर सारे उसनूं पुछण लगे। फिर उसने यही सब नूं कहा भी जिहड़ा मैं बैठ के गुरु जी दे कोले सतसंग कीता ना, सतसंगत दा मैनूं ये फल मिलिया वा है। सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। एको नाम हुक्म है भाई, नानक सतगुरु दिया बजाए। देखो सतसंगत का कैसा फल है। इस करके जरूर हाजरी भरनी चाहिए है। बचन होंदे ने दरगाही बाबा जी भी दीवान विच पहुँचे ने, सो आपां ने सब ने ही दरगाही बचन सरवण करके अपने जीवन ते ढाल के अपना जीवन सफला बनाउणा है। एक कर्मां दे नाल ही टाइम समा सुभागा मिलदा है, नहीं तो जीव दी दौड़ लगी है माया दे विच। माया माया करदा तुरिया फिरदा है, किते किधर नूं पैर पटदा है, किते किधर नूं दौड़ लगी है। इधरों माया मिल जावे बई, इधरों माया मिल जावे। वेखो बहुत सहारा माया दा ही लेंदे ने जीव। वेखो कोई बिरले ने जिहड़ा गुरु दा शुकराना करके ही कोई जीव तुरदा है। गुरु दा आसरा कोई बिरला ही लैंदा है। देखो इस करके एक कर्मां नाल समा मिलिया है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह फिर उत्थे रहे, दीन दुनिया दे बाली। गुरु नानक पातशाह नूं सेवा बहुत करी। फिर उस राजे ने बचन करे भी हुण अगे जाना है। गुरु जी बचन करन लगे, उन्हें चरण पकड़े। वो कहन लग्या जी आप जी दे दर्शनां तो बगैर मैं रह नहीं सकदा, मैनू बहुत कुछ बख्श दिता है तुसीं, तुसीं हुण इत्थे ही रहो, इत्थे ही मेरे ते किरपा करो। सतगुरु बचन कर लगे नहीं बई अगे होर बहुत संगत है, दुनिया बचन बिलास करने ने, जो साडी ड्यूटी लगी है असीं उथे उथे अगे जाना है, अगे भी जाना है। कहन लगा जी फिर मेरा किमें होवेगा। गुरु नानक पातशाह बचन कर लगे भी तू आए करी, इत्थे जिथे बैठी आ ना तेरे खेत दे विच, इत्थे एक कमरा पाला, धर्मशाला बना ला, इत्थे ही तू आसन ला ला। आसन ला के जदों भी तेरा मन दा फौरना होया करेगा, साडे दर्शनां दी लोड़ होया करेगी। गुरु नानक पातशाह बचन करन लगे जदों भी चाहत होवेगी दर्शनां दी, उस टाइम तू इत्थे आ जा करी। कड़ाह प्रसाद देग थाल तैयार करके जदों तू लिया के रखेगा, अरदास बेनती करन विच तेरे देर होवेगी, पर दर्शन देन विच साडे कोई देर नहीं होवेगी। दर्शन देन विच कोई देर नहीं होवेगी, तेरे बेनती करन विच देर होवेगी। देखो यानी सतगुरां ने गुरु नानक पातशाह ने इस तरह दुनिया नूं तारिया, समझाया, तारिया जहान। किसी एक नूं नहीं तारिया, गुरु नानक पातशाह ने तारिया जहान, संसार नूं ही बल के तारिया। जिसते भी अमृत भरी दृष्टि पाई उसनूं ही तार दिता सतगुरां ने। तारिया जहान
लहिया बिमान जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनो धन कहा तिन जम नेड़ ना आया। वेखो फिर जिन्हों ने सिमरिया जपिया आराध्या उन्हों के नेड़े फिर कोई जम भी नहीं आता, सब छड्ड के भज जाते ने। इस करके कर्मां नाल समा मिलिया है हाजरियां भरन दा। बाबा नंद सिंह जी भी बचन करिया करते हैं कि गुरमुखा ये शरीर नाल तू हुण लाहा लै, जदों भी किते जाना है तो फिर पहला तू गुरद्वारा साहिब जाया कर। बाबा जी बचन करिया करते हैं कि सिख दा फर्ज है सब तो पहला कि सतगुरां दे दर्शन करने। किते भी जाना है दिन दे विच जरूर तू गुरु दे दर्शन करिया कर। एक बार सिख दा फर्ज है कि सवेरों ते शाम नूं सतगुरां दे दर्शन करने। जे ज़्यादा यानी कोई काम कार है तो फिर एक बारी जरूर समा कढ़िया कर, अरदास बेनती करिया कर। गुरद्वारा साहिब जाके सामने सतगुरां दे अगे खड़ के दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। बाबा जी वचन करते ने भी तेरा फिर पूरा कर्म होवेगा, पूरा तेरा फिर कर्म होवेगा। बेनती करया कर सतगुरु मैं तुहाडे दर्शन करन वास्ते आया हाँ, दर्शन करन वास्ते आया हाँ ते मेरे ते हुण किरपा करो। बैठा फिर उथे हुक्मनामा भी सुनिया सतगुरां दा। हुक्मनामा सरवण करके बाबा जी बचन करते ने भी जेड़े भी तो काम नूं जाएगा ना, जिधर नूं भी जावेगा वो पहला ही तेरा काम रास आ जाएगा, पहला ही तेरा काम शुद्ध हो जाएगा, सफला हो जाएगा तेरा वो काम। यानी गुरु दे विच इतनी ताकत है, ताकत है। जिहड़ा दरबार है ये गुरु नानक पातशाह दा दरबार है, दरबार गुरु नानक पातशाह दा है। देखो वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद ताकत शेर शाह पातशाह निहच चौर छत। जेड़ा भी भावना करके मंगदा है किसी दे कर्मां विच नहीं भी ना दात होंदी, जानी ये ऐसा दरबार है। ते कोई भी भावना नाल सेवा करदा संगत करदा वो उस दे कर्मां विच गुरु दात लिख दिंदा है। यानी ये ऐसा दरबार है। हुण वेखो उहनूं पता ही नहीं सी मैं गरीब हाँ, मैं जां पल विच राजा बन जावां, पता ही नहीं सी कोई। वेखो पता ही नहीं सी। उदों भी होया सतगुर छेवें पातशाह जदों गोइंदवाल साहिब बराजदे ने, गुरु महाराज सतगुर छेवें पातशाह दुनिया नूं तार रहे ने। माता आए चंबे पिंड तो आण के पल्ला अड्डिया अगे ते बेनती करन लगे सतगुरु किरपा करो 10-11 साल हो गए घर विच कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। 10-11 साल हो गए कोई दर नहीं छड्डिया, बहुत जगह गई बथेरे नक रगड़े, दर दर भटकदी फिरदी रही, बथेरे धागे तवीत भी बहुत करवाए, बहुत कुछ करती रही, पर सतगुरु किसी ने झोली नहीं भरी, किसी ने कोई खैर नहीं पाई। सतगुरु जदों दरबार साहिब गई ना अमृतसर, बड़ी शांति मिली दर्शन करके। उत्थे फिर सिखां नूं पुछया भी ये दरबार किसदा है। वो कहने लगे भी चौथे पातशाह दा दरबार है, ये गुरु रामदास पातशाह दा, धन श्री गुरु अर्जन साहिब पातशाह पंजवें पातशाह दा दरबार है। इस टाइम धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह छेवें पातशाह गोइंदवाल साहिब बैठे ने। माता कोई मन विच फौरना है तो तू उत्थे जाके तू बेनती कर ला। सतगुर तुहाडी सोच सुन के आई हाँ, मेरे ते हुण किरपा करो तुसी, मेरी झोली विच जरूर एक पुत्र दी खैर पा दिओ, किरपा करो। सतगुर छेवें पातशाह अमृत भरी दृष्टि पाई ते बचन कर लगे। देखो गुरु जी बचन किया कि माता
तेरे कर्मां विच अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया। तेरे कर्मां च अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया। जे लिखिया हुंदा तां असीं तैनूं बचन कर दिंदे। माता डरी, घबराई माता भी जे इस दर तो जवाब मिल गया ना, फिर मैं होर किते भी नहीं बस, हुण मैनूं सामने मौत ही नज़र आउंदी है, होर कोई दर नहीं है बस। माता ने फिर कहती कहाउंदी ने दोबारा फिर बेनती कर दी, नहीं सतगुरु दर बहुत बड़ा है, तुसी जरूर किरपा करो, इत्थों तक कोई खाली मुड़िया नहीं है, खाली नहीं मुड़िया, तुसी किरपा करो। सतगुरु छेवें पातशाह ने फिर वचन कर दिता कि माता तेरे कर्मां च अकाल पुरख ने कोई पुत्र नहीं लिखिया, जे लिखिया हुंदा तां असीं तैनूं वचन कर दिंदे। गल किस दी है? कर्मां दी। बिन कर्मा किश पाइए नाही। कर्म किवें बनदे ने? हुण कर्म बनदे ने जदों आपां संगत दे विच आण के इत्थे बैठांगे। संगत भी किस दी होवे? सतपुरखां दी, साधुआं दी। वो भी बचन विलास होण किस दे? सतगुरु दे। सत गुरु जिहड़ा तीन काल सत है, गुरु पहला भी सी पिछे भी सी, हुण भी वो वरत रिहा ते जिहड़ा अगे नूं भी होवेगा। उसदा दीवान, उसदे बचन विलास, उसकी संगत विच हाजरी जदों भरदा है ना, जीव आण के बैठदा है, सोझी मिलदी है, तां उसदे फिर पुन्ना विच वाधा हुंदा है, तां उसदे कर्मां च वाधा हुंदा। बिन कर्मा किश पाइए नाही। वेखो कर्मां च वाधा हुंदा। फिर समा होया, सतगुरां ने जदों बचन कर दिते ना, ते माता रोण लगी, रोण लगी माता। रोंदी रोंदी माता फिर वापस हुई, घर नूं जाण लगी, परतन लगी घरे। कोई सहारा नहीं रहा, रो रही है माता। पहरे ते खड़े सन भाई गुरदास महापुरख, शब्द अभ्यासी, नाम जपण वाले। बड़े हैरान होए भाई गुरदास जी जदों वेख्या ना माता रोंदी है, ते माता नूं कहन लगे, माता असीं बड़े हैरान हाँ तेरे ते, पहली बारी मैं वेख रहा माता रोंदे नूं। घरां दे विचों रोंदे आउंदे मैं बहुत वेखदा हाँ, इत्थे घरां विचों किसी नूं कोई दुख है, कोई तकलीफ है, किसी नूं कोई बीमारी है, कोई किस तरह दा तंग है, मैं घरों आउंदे इस दरबार विच इत्थे माता मैं बहुत वेखे ने। पर इत्थे सतगुरु छेवें पातशाह दी जदों अमृत भरी दृष्टि पैंदी है ना, बचन विलास हुंदे ने, ते माता मैं वो खुश होंदे जांदे देखे ने, मैं इथों खुशियां लैके जांदे वेखे ने। माता हैरान मैं तां हाँ, तू सतगुरां दे नाल बचन विलास होए तेरे, पर माता तू फिर भी क्यों रो रही है, क्यों रोंदी है, की दुख है, की तकलीफ है? माता रोंदी रोंदी कहन लगी, हुण दुख सी बहुत बड़ा। वेखो कहन लगी, सिखा गुरु ने मैनू जवाब दे दिता। सीधा ही कहा माता ने, मैनू गुरु ने जवाब दे दिता। भाई गुरदास नाम जपण वाले शब्द अभ्यासी कहन लगे, माता गुरु किसे नू जवाब नहीं दिंदा, किसे नू गुरु कोई जवाब नहीं दिंदा। गुरु तां आप सब दातां दिंदा है, दातां वंडण वाला है। गुरु तां सब नू झोड़ियां भरदा है, दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। वो तां जुगा जुगा तो आपां नू सब दातां दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। माता तेरे विच जरूर कोई कमी होवेगी, तेरे च कमी होवेगी, जां तेरी संगत नहीं कीती होनी, ते जां फिर तेनू बेनती नहीं करनी आई हुई, ते जां फिर गुरु ने तेरे ते कोई परचा पा दिता होवेगा, परचा पाया होवेगा तेरे ते। भाई गुरदास जी ने कहा, माता तू की बेनती करी सी, की बेनती करी सी? माता कहन लगी, सिखा मैं तां बेनती करी सी कि 10-11 साल हो गए घर विच कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं है,
ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਾਪਣ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉੜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਏ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰਿਓਂ ਸਦੇਹਾ ਆਈ, ਸਵੇਰਿਓਂ ਆਈ ਸਦੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਿਓਂ ਸਦੇਹਾ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਕਲਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਤਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਹੱਸਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ?
ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਜੇ ਪਾਪਣ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੱਲਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਿੱਲਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸਾਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੱਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ 7 ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਾਨੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਾਕਤ ਸੁਆਓ। ਦਰਗਾਹੀ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਵਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਵਾਣਗੇ। ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣਗੇ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀਓ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ,
ਰਾਜੇ ਜੋਗਿਓ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨਾ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗਿਓ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਜੇ ਜੋਗਿਓ ਬਣ ਗਏ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਪ ਚਲ ਨੀਮ ਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਲੇ ਸੁਭਾਈ। ਧੰਨ ਸੁਕਾਗਦ ਕਲਮ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ, ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੇ ਤੂੰ। ਏਕੋ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੋ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਐ, ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸੁਹਾਈ। ਕਦੋਂ ਸੁਹਾਈ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁਆ ਸੁਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹਰ ਸਾਚਾ ਸਿਮਰੋ ਪਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਨਿਤ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਜਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਨੀ।
ਹਰ ਸਾਚਾ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਏਕੋ ਕਈਆ ਨਾਨਕਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੋ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਆ, ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਜਲ ਧਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਚਾ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਦੇ। ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂੜੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੜਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੁਣਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਚੱਲੀਏ ਬਈ, ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜੜਨ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੜਨ ਦੇ। ਦੂਣੇ ਤੋਂ ਚੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਘਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਚੌਗਣੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਏ ਘਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਹਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਣੇ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਆਏ ਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਚੌਣੇ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਤੇ ਅਗੜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਦੁੱਧ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਣੇ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲੋਂ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਚੋਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੱਕ ਮੈਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਰੂਹ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਆਖਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੱਬਾ ਰਵੇਗਾ। ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਪ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪਾਪ ਲਾਓ ਮੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 7 ਵਚਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਧੀਆ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੀਸ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੀਸਾਂ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ। ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲਦਾ।
ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 60 ਸਾਲ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 30 ਸਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਧ ਵਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਇਉਂ ਆਖਿਆ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਿਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਗਾਠੜੀ ਵਾਧਾ, ਇਵੇਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਨੀ ਮਾਰਦਾ, ਚੂਲੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ 2-3 ਥਾਈਂ ਸਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇਊਂਗਾ ਜੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ, ਫੌਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਭੁੰਜੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੰਬਾ ਕੱਢ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਟੰਬਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁੰਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੀ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਇੰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਮਾਸ਼ਕ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੰਬਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਗਾਂ ਲਟਕੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਚੁਗਲੀ ਖੋਰ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੰਬਾ ਅੱਧਾ ਵੱਢਤਾ, ਅੱਧਾ ਟੰਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੰਬਾ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਲ ਖੂੰਜੇ
ਵਿਗਨ ਤੇ ਵਿਗਨ ਪੈਂਦਾ। कोई पढ़ा हजूर के धर्मराज का जिहड़ा धर्मराज नान करो कमाइयां कीतियां
ਜੜ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੋਖ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ
ਇੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਐ। ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂ ਉਹਦੇ ਘੜੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ
ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾ
जना मिल ਦਿਵਾਇਓ ਸੰਗਾ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਤ